गुड आफ्टरनून ऑल। वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बच्चे जद कि तुहानू पता है अज थोड़े सामने ये अपनी 7th वीडियो है जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्टरी के उपर है। लास्ट ईयर वैसे भी चलो लास्ट ईयर की नहीं गल करूँगा, साडी फर्स्ट वीडियो के ऑलरेडी थोड़ा सिलेबस बारे दसिया गया सी जो इस बारी पंजाब गौरमेंट करनी तो सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया गया, बट जो साडे टॉपिक है ये लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, लास्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, जिसकी अज फर्स्ट वीडियो थोड़े सामने है। ये मेरा 7th वीडियो थोड़े नाल। इस तो पहले साडी ऑलरेडी बालाजी एजुकेशन पॉइंट करनी तो 6 वीडियोस फ्री डैमो के तौर पर यूट्यूब के उत्ते पै चुकियां सी। ये साडी अज लास्ट क्लास होएगी थोड़े नाल डैमो के तौर पर, ठीक है। उस तो बाद साडी जिहड़ी इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट होएगी और लाइव लैक्चर दे विच होएगी जो एक पेड ग्रुप है। पेड ग्रुप जो फीस है साडी अपनी 2500 है जो बहुत नॉमिनल अमाउंट पर रखी गई है, ठीक है जी। आज सिर्फ इस इंट्रोडक्शन लैक्चर दे विच हिस्टरी बारे दस्या जाएगा, फिजिकल एजुकेशन की हिस्टरी और इंट्रोडक्शन पार्ट की होएगा, ठीक है। हिस्टरी और इंट्रोडक्शन पार्ट की होएगा। जस्ट एक डैमो के एज अ दस्या जाएगा कि ये चीज़ा किस तरह पढ़ाया जाता है ऐप के थोड़े सामने जिमें कि PDF फाइल बनी हुई है जिसके सामने स्क्रीन के उत्ते मैंशन किया हुआ है हिस्टरी एंड इंट्रोडक्शन एंड हिस्टरी ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का मतलब जो इतिहास है वो की रह चुकिया सी, कितों ये वर्ड चुनिया गया सी, किन्ना ने हित वर्ड दसिया सीगा, कौन फादर सीगे, वो सारी चीज़ इंट्रोडक्शन क्लास से कंप्लीट करांगे। वैसे तो यदा ओवरऑल मैंने सारा इंट्रोडक्शन पार्ट MCQs भी शो किया सी जिहदी अपनी थोड़े ना 2 क्लासेस लगाई सी, क्लास नंबर 3rd और क्लास नंबर 4th, ठीक है। बट वो जस्ट एक क्रक्स सीगा, ठीक है। वो किस तरह ओवरऑलिंग सी दसी गई सी भी टू दी पॉइंट गल नहीं की गई सी। उस दसिया गया सी फादर कौन सी, मॉडर्न फादर कौन सी, एंशियंट फादर कौन सी, फिजिकल एजुकेशन किहड़ी चीज़ां कीती जांदियां ने उस चीज़ बारे दसिया जाता सी, ठीक है। बट इस अज PDF है जो दसिया जाएगा फिजिकल एजुकेशन की हिस्टरी का, जिहदे जो लैंग्वेज लिखी गई है बायलैंग्वेज लैंग्वेज है, मतलब कि पंजाबी के भी थोड़ा नोट्स मिलेंगे प्लस थोड़ा अपना इंग्लिश के भी नोट्स मिलेंगे। PDF फाइल है, ठीक है, एक थोड़े सामने है। ये तुम बाद में प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा लिंक भी मिल जाएगा अगर कोई बच्चे ने कोई इंटरस्टिड होएगा इस चीज़ को पढ़ने के वास्ते। डिफरेंट स्टेट्स क्वेश्चन पाए गए सी वो थोड़े सामने रखे गए एज अ सैंपल तौर पर। लेकिन अज सारा सारा हिस्टरी किमें बनी है, कितों की फिजिकल एजुकेशन किस चीज़ के बैनीफिट दिंदी है, कि फिजिकल स्ट्रेंथ होंगी है, कि फिजिकल एंड्योरेंस होंगी है, फिजिकल फिटनेस की होंगी है, फिजिकल अपीयरेंस की होंगी है, और सारी आप फिजिकल एजुकेशन के अज हिस्टरी वाले पार्ट के कंडक्ट करांगे, ठीक है। बायलैंग्वेज ने बायलैंग्वेज लैंग्वेज है, ये बायलैंग्वेज मतलब पंजाबी के भी मिलेगा सानू और इंग्लिश के भी मिलेगा। नॉमिनल फी चार्ज की गई है 2500। अगर फिर भी कोई डाउट होया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बालाजी एजुकेशन पॉइंट का टैलीग्राम ग्रुप भी लिंक दिता हुआ है। प्लस इसका वीडियो अगर कोई डाउट होंदा भी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के WhatsApp ग्रुप भी है जो पर्टिकुलर और फिजिकल एजुकेशन के कैंडीडेट के वास्ते है जो स्टूडेंट एलिजिबल होना चाहता है और क्लास अटेंड होना जरूरी है चाहता है। तो यह जो ग्रुप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। WhatsApp ग्रुप का जो भी तुम पूछना चाहते हो, क्लैरिफिकेशन देना चाहते हो तो असं थोड़े वास्ते अवेलेबल है 24/7, ठीक है। 24 घंटे थोड़े वास्ते अवेलेबल रहांगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो दैन तुम इस कॉन्टैक्ट नंबर पर अपने उस डाउट को कर सकते हो, क्लीयर कर सकते हो उस डाउट को। नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर इज 9646810103, ठीक है। चलो जी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो थोड़े सामने अज लास्ट क्लास है, इस तो जी क्लासेस आनगियां और लाइव लैक्चर के लाइव क्लास आनगियां ऐप के मिलेगी। पेड ग्रुप है साडा अपना जी फीस थोड़े सामने ऑलरेडी मैं दस चुकी हाँ 2500, ठीक है। हाँ जी नैक्सट आओ हम टॉपिक का नाम है जो फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन एंड हिस्टरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पहली गल तो फिजिकल एजुकेशन होंगी की है, माइंड के यही आते हैं थ्योरी वाला टॉपिक होंगे, ठीक है। ये फिजिकल एजुकेशन हैगी की है। अज के इस PDF के असी कि चीज़ा करनिया ने वो क्रक्स दस रहे, जस्ट एक ब्रीफ पॉइंट दस रहे हैं। इंट्रोडक्शन करनी है, इंट्रो की है, उस तो बाद कंसैप्ट की है, मॉडर्न कंसैप्ट की है फिजिकल एजुकेशन का जो आप अज कंप्लीट करांगे, ठीक है जी। और थर्ड पॉइंट आप कंप्लीट करांगे बॉडी टाइप्स। फिजिकल एजुकेशन के भी एक टाइप ऑफ बॉडीज होंगे ने जो डिफरेंट फिलोसफर ने दसिया सी उस चीज़ की आप गल करांगे। एंड लास्ट साडा है टॉपिक ये किहड़े एजिस होंदियां ने, ठीक है। एजिस लाइक क्रॉनिकलॉजिकल एज होगी, मैंटल एज हो चुकी है, वो चीज़ों की आप गल करांगे। लास्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरीज की ने प्ले के बेस पे एक थ्योरीज ने जिन्होंने आप गल करिए थ्योरी ऑफ प्ले या थ्योरीज ऑफ प्लेइंग, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि फिजिकल एजुकेशन है तो प्रैक्टिकल और सब्जैक्टिव दोनों चीज़ों की गल करांगे, ठीक है। उस तो बाद ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਗ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। दो सीगे साढ़े अपने कंट्री स्टेट के मैन, एक स्पार्टन सी, एक एशिया एथियन सी,
ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਬੋਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਬੋਡੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਬੋਡੀ। ਬੋਡੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਔਰਗਨਸ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਔਰਗਨਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਸ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਬੋਡੀ। ਹੁਣ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਗਰੋਥ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਵਰਡਸ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡੋਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਧੈਰਯ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਧੀਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੁਸਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਪੋਸਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ। ਹੈਲਥ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡੋਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਵਰਡਸ, ਦੋ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਂਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਦੂਸਰਾ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਬੋਡੀ, ਜੋ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੋਇੰਗ ਇਨ ਦ ਅਬਵ ਔਨ ਦੀ PDF। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡੋਰੈਂਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਓ, ਨੀਚੇ ਨਾ ਦੋ ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਚ ਦੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਫਸਟ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ JB ਬੈਨੈਸ਼ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ HC ਬਕ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। JB ਨੈਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ JB ਨੈਸ਼ ਦੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਸ ਆਫ ਹੋਲ ਫੀਲਡ। ਹੋਲ ਫੀਲਡ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਈਜਸ ਸਟੈਪ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਬਿਗ ਮਸਲਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਬਿਗ ਮਸਲਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਸਲਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਲਾਈਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ is related to muscles। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, motor activity is related to the muscles activity, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, big muscles activity and related to response। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ HC ਬਕ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੋ HC ਬਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਲ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ HCPAC ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਗਰੋਥ, ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ। ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਮਸਲਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਸੀ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯਰ ਥਿਊਰੀ ਪਾर्ट, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਵੋਲਵ ਫਰਮ ਦ ਜਿਮਨੈਸਟਿਕ। ਇਹਦਾ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਮਨੈਸਟਿਕ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ 18s ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਮਨੈਸਟਿਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੱਖਤਾ, ਹਾਈਜੀਨ ਟੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਚਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਚਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਂਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫਸਟ ਇਵੋਲਵ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਮਨੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹਾਈਜੀਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਥਰਡ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਚਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਮਨੈਸਟਿਕ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਹਾਈਜੀਨ, थर्ड आ गया थोड़ा अपना फिजिकल ट्रेनिंग, लास्ट वन इज कॉल्ड द फिजिकल एजुकेशन। अगर थ्योरी सब्जेक्ट नहीं समझ आया तो थोड़े सामने एक डायग्राम थोड़ा दिख रही होगी, इट्स शोइंग 2:2, ठीक है। थोड़े सामने की फर्स्ट है जिमनास्टिक, जो फर्स्ट कदों होया सी 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਵਨ ਸੀ ਹਾਈਜੀਨ, ਸੌਰੀ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ। ਸੈਕੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈਜੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜੋ ਕਦੋਂ ਸੀ 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਥਰਡ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਚਰ, ਜੋ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਜਾਨੇ ਇਹਨੂੰ 1860 ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ 1880 ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਫੋਰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਫਥ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਫਾਦਰ ਵੀ ਔਰ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਫਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈਜੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਥਰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਚਰ, फोर्थ आंदा फिजिकल ट्रेनिंग एंड फिफ्थ आंदा ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਅਰਸ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ, 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਚ ਦੀ ਕਾਲਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਈਅਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਹਾਈਜੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਚਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਜੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਰਨ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਮੀਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਖੋ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਟ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹਾਊ ਦ ਬੋਡੀ ਮੂਵਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਲੋਕੋਮੋਟਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਨॉन ਲੋਕੋਮੋਟਰ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਡੀ ਮੂਵਸ ਕਰੇਗੀ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਔਰ ਨॉन ਲੋਕੋਮੋਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨॉन ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਡੀ ਮੂਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਮੂਵਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾय ਦ ਡਿਵਰਸ ਫੈਕਟਰ। ਉਸ 'ਚ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਈਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਫੀਅਰ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਣਾ, ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਚੇਂਜਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਡਰਨ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਪੇਪਰ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ, ਬਟ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਾय ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ। ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰਪਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸੀਗੇ, ਕਾਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ। ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਸ਼ਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰਪਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਰ। ਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਦਰ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰਪਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 460 370 BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 4 ਬੇਸ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੈਲੋ ਬਾਈਲ, ਥਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬਾਈਲ, ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਲਗਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਇੰਗ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਯੈਲੋ ਬਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੀਲਾ ਪਿੱਤ, ਬਲੈਕ ਬਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ ਪਿੱਤ, ਔਰ ਫਲੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਲਗਮ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਊਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੂਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯੈਲੋ ਬਾਈਲ, ਬਲੈਕ ਬਾਈਲ ਤੇ ਫਲੇਮ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੈਲੋ ਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੈਲੋ ਬਾਈਲ ਜੋ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਝ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਪਿੱਤਾ, ਕਾਲਾ ਪਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬਲਗਮ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯੈਲੋ ਬਾਈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਲਾ ਪਿੱਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਕ ਬਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਾਲਾ ਪਿੱਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
दूसरा आंदा है फ्लेम जो कि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਲਗਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਊਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਊਕਸ ਪੇਪਰ ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਿਊਕਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਫਲੇਮ ਜੋ ਬਲਗਮ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਊਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਸੀ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਨੇ ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਰ और इस तो बाद होर की दस्या गया ये फादर ने कादे फादर ने थोड़े अपने मेडिसिन के फादर दे और चार चीज़ां नाम दी फ्लूइड बाहर निकलता है बॉडी के विचों फर्स्ट आंदा है ब्लड सैकेंड आंदा है येलो बाइल थर्ड है ब्लैक बाइल और फोर्थ है फ्लेम जो ब्लड है खून तो तुहानूं पता ही है ओवरऑल है येलो बाइल लीवर के विचों ब्लैक बाइल किडनी के विचों और फ्लेम कित्थों रिलीज होंदा थोड़ा अपने म्यूकस के विचों सैकेंड आंदे ने क्लोडियस कैलन ठीक है सैकेंड आंदे ने जिन्होंने नाम दिते बॉडी टाइप्स के विच सैकेंड है क्लोडियस कैलन जो कि इन्होंने दस्सिया सी तुहाडे अपना 129 तो लैके 200 ਦੇ ਵਿੱਚ कई बार ना बेटे क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਸੀ ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ और सैकेंड आंदे ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ क्लोडियस कैलन कई बार ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ डिक्रीजिंग आर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ या अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਥਰਡ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਫੋਰਥ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਟੋਟਲ 5 ਹੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਅਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਨੇ ਬਾय क्लोडियस कैलन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫॉर ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਾਨਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਗੈਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫॉर ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ 4 ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਗੁਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੈਲੋਰਿਕ ਥਰਡ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਮੈਲਨਕੋਲਿਕ ਔਰ ਥਰਡ ਆਉਂਦਾ ਫੋਰਥ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਲਿਗਮੈਟਿਕਮ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਔਰ क्लोडियस कैलन ਦੀ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹਿਊਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ ਯੈਲੋ ਬਾਈਲ ਥਰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬਾਈਲ ਔਰ ਫੋਰਥ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਲੇਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਗਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਲੋਡੀਅਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਵੀ 4 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੈਂਗੁਇਨ ਥਰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੈਲੋਰਿਕ ਔਰ ਥਰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਲਨਕੋਲਿਕ और फोर्थ अंदर अपना फ्लेम ठीक है ध्यान रखना पूछ लेंगे उस तो बाद पूछ लेंगे करैक्टरिस्टिक किस तरह के होंगे जिस बंदे ब्लड प्लस सैंगुइन 2 नाम के प्रोडक्ट पाए जाते हैं करैक्टरिस्टिक पाए जाते हैं वो बंदा केड़ा बंदा होंगे उस चीज़ केड़ी फीचर्स पाए जाते हैं केड़े मतलब परसनैलिटी पाई जाती है वो बंदा करेजियस होंगे ठीक है साहसी होंगे होपफुल आशावादी होंगे पेपर च पूछ लेंगे मैं प्लस पॉइंट लिखा है ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੈਲੋਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਾਇਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਬਾਈਲ ਪਲੱਸ ਮੈਲਨਕੋਲਿਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फ्लेम और फिलिगमैटिक ये दोनों वर्ड ध्यान रखिए सेम ने वो हमेशा किहड़े हुंदे ने वाटर मतलब जो शांत तरीके नाल चलदा रहिंदा बहंदा रहिंदा वो बंदे किहड़े हुंदे ने साडे वास्ते अनइमोशनल और जिन्हें असीं की बोलदे काम जो शांत सुभाਅ दे हुंदे ने मॉइस्चराइजर जिहदे विच ज़्यादा पाया जांदा है ब्लड मतलब जो साडे वास्ते हॉट भी नहीं हुंदे ड्राई भी नहीं हुंदे साडे वास्ते की हुंदे ने ठंडे दिल दे ठंडे सुभाਅ दे हुंदे ने गुस्सा उन्हां दे विच कदी कदार आंदा लेकिन वो जिहड़े गुस्सा है वो भुल भी जांदे ने ठीक है नैक्सट आंदा थर्ड पॉइंट है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਬਾय ਕ੍ਰੈਸ ਮੈਟਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਰਨੈਸਟ ਕ੍ਰੈਸ ਮੈਟਰ ਜਰਮਨ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਪੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਲੌਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡੀ
और टाइपो मतलब होंगे जो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, मानव शरीर के डिफरेंट फीचर्स की स्टडी करते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, उन्होंने की बोलते हैं टाइपोलॉजी बोलते हैं। जिमें कि थोड़े सामने ये डेफिनेशन भी दी हुई है। कंस्टिट्यूशनल टाइपोलॉजी होंगी की है, परसनैलिटी टाइप रेफर्स टू साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन की गल की जाए तो डिफरेंट इंडिविजुअल के डिफरेंट फीचर्स की गल की गई है, उस स्टडी में असीं की बोलते हैं टाइपोलॉजी की गल करते हैं। ठीक है, उस असीं डेफिनेशन की बोलते हैं टाइपोलॉजी बोलते हैं। हुण वो 4 क्लासिफिकेशन होंदी किहड़ी ने वो नीचे गल कर रहे हैं। अर्नेस्ट क्रेसमैटर ने बॉडी की जी टाइप दी सी 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ दसी सी, ਜਦੋਂ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ फिजिकल एजुकेशन एक की बना दिता गया, सबजैक्ट बना दिता गया 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन उस तो बाद उन्होंने क्लासिफिकेशन की 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ क्लासिफिकेशन ਜਿਹੜੀ बॉडी ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 4 टाइप ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। फर्स्ट आंदा ਇਹਦੇ नाम याद रखने बेटे, पहला दसना ਤੁਹਾਨੂੰ क्योंकि इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ याद तो कर लोगे, लेकिन कई बच्चे नाम थोड़े मुश्किल लगते हैं। ठीक है, इस करके नाम याद करने ने। फर्स्ट आंदा एस्थेटिक, ठीक है, एथलैटिक, उस तो बाद पाइकनिक, उस तो बाद डायलास्टिक। ये ध्यान रखियो पेपर के पूछ लेंगे ने। पहला आंदा एथलैटिक, जो बंदे की होंगे ने पतले, छोटे और कमजोर होंगे ने। एथलीटिकल, जिन्हों के विच मांसपेशियां मतलब मस्कुलर टाइप के होंगे ने, बॉडी बिल्डर टाइप के होंगे ने। लार्ज बोन का मतलब होंगे हड्डी बड्डियां होंगी है, मतलब साइज ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होंगे उन्होंने, ये ध्यान रखियो। उस तो बाद जेडे फाइटिंग होंगे ने वो हमेशा फैटी होंगे ने, मोटे होंगे ने, चर्बी वाले होंगे ने। उस तो बाद डायप्लास्टिक होंगे ने, जिन्हों की बॉडी प्रपोर्शनेट नहीं होंगी। प्रपोर्शनेट का मतलब होंगे जो बंदे एक जिन्हें लाइक किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है, मोटे भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं, शेप बड़ी भी हो सकती है, घट भी हो सकती है, वीक भी हो सकते हैं, या फिर मस्कुलर टाइप के भी हो सकते हैं, फैटी भी हो सकते हैं। जिन्हों की बॉडी प्रॉपर अनुपात के विच नहीं होंगी वो पर्सनस उस बॉडी टाइप में की बोलते हैं डायप्लास्टिक बोलते हैं। ये ध्यान रखियो, फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये साइंस के कुछ वर्ड ने, पेपर का पार्ट है, ये ध्यान रखियो क्योंकि ये वर्ड जो थोड़े है अगे योगा के काम आएंगे। सिलेबस है ना एक थोड़ा योगा उत्ते एक टॉपिक भी है, उस चीज़ में चीज़ा चारों काम आन गई। ठीक है, फोर्थ है बॉडी टाइप दस माने शेल्डन। कौन ने? शेल्डन। ये वैसे शेल्डन द्वारा जो दसी गई सी 1940 दसी गई सी, 1940 के दसी गई सी। ठीक है, कौन सीगे ये भी एक साइकोलॉजी के एक थिंकर सीगे, जिन्हों का पूरा नाम की सीगा विलियम एच शेल्डन सी। ठीक है, जो अमेरिका के रहने वाले सी। पेपर कई बार पूछ लेंगे ने कदों इन्होंने प्रपाउंड की थ्योरी बॉडी टाइप कदों दसी सी, तो 1940 के जिन्हों का फुल नेम की सीगा विलियम एच शेल्डन सीगा। ठीक है, इन्होंने कुछ रेंज दसी सी भी जेडे एक मानव शरीर होंगे, एक बंदे का मनुखी विकास होंगे, वो कुछ स्केल के अकॉर्डिंग मैयर किया जाता है। वो स्केल किन्ने तरीके के ने? 3 टाइप्स के स्केल्स ने। वो नाम कल्ले याद रखने ने, स्केल नहीं याद रखना। ठीक है, और नाम की ने वैसे इहदा तुसीं मेरे नाल MCQs करके आए हो। मेरे 5th वीडियो सी जिहदे विच आपां ने इन्हां दे बारे गल कीती, स्केल के बारे, और इन्हां दी रेंज की गल भी कीती सी। वो किहड़े-किहड़े हुंदे ने? फर्स्ट आंदा है स्मैटोटाइप्स, जिन्हां दा पहली गल जिन्हां दी रेंज होंदी है वो 1 तो लैके 7 तक पाई जाती है। थोड़े स्केल नहीं लर्न करने, रेंज नहीं याद करनी, बट उन्होंने टाइप याद करनी है। ठीक है, इन्हें स्मैटोफाइट्स की होंगी है रेंज जी होंगी है 1 तो लैके 7 तक की होंगी है। ठीक है, उस तो बाद एंड ऑफ फॉर्म जी नैक्सट फॉर्म आती है, उन्हें जो स्केल होंगे वो 7 1 1 का होंगे। उस तो जो मेजर फॉर्म होंगी है उन्हें जो स्केल होंगे वो 1 7 1 होंगे। मतलब कहने का मतलब की है ये कितने तक घूमते हैं? 1 तो लैके 7 तक इन्हें स्केलिंग जाती है। ये किस तरह के होंगे ने, इन्हों की शेप किस तरह की होंगी है। ठीक है, वो मैं थोड़े नाल नीचे गल करदा। पहली गल तो 3 स्केल की गल करनी है, स्मैटोटाइप्स, एंड ऑफ फॉर्म और मेसोफॉर्म्स। उस तो बाद इन्हों की रेंज 1 to 7 711 177, मतलब 171। इन्हों की टाइप्स बारे गल करनी है, इन्होंने की बोलते हैं मीजोफॉर्म बोलते हैं। और लास्ट में थोड़ी अपनी इक्टोफॉर्म, और इन्हें जी रेंज है थोड़े वास्ते की है 117 है। पेपर जो पूछी नहीं आनी, पर 4 तरीके से थोड़े स्केल याद करने ने, स्मैटोटाइप्स, एंडोफॉर्म, मेसोफॉर्म और एक्टोफॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना 1940 दसिया गया सी। हुण किस तरह के होंगे ने? सामने एक पिक्चर है, पता लग गया वो देखने के जो बॉडी शेप दसी गई है, लाइक पतला भी है, ठीक है जी, लंबा भी है। ठीक है, उन्होंने की बोलते हैं एक्टोफॉर्म बोलते हैं। मेसोफॉर्म की होंगे जो जिन्हों की मतलब जिन्हें काफ्स मतलब जिन्होंने की बोलते हैं नीचों। ठीक है, आह चीज़ जो है उन्हें चौड़ाई के विच है, लेकिन शरीर जो है वो पतला होंगे। ये ध्यान रखियो। हुण असीं मीजोफॉर्म बोलते हैं, पेपर च पूछना तो है नहीं, वैसे तो कई बार पंजाब के पेपर के अकॉर्डिंग डायग्राम शो कर देंगे, तो पूछ लेंगे ने चीज़ां की ने, तो ये ऑलरेडी थोड़े सामने दसी गई ने।
तो ठीक है। एंडोफॉर्म की होंगी है, एंडोफॉर्म वाले ओवरऑल यूनीवर्सल होंगे ने, इन्हां दी छाती भी चौड़ी होंगी है, ठीक है, और ब्रॉड माइंडिड होंगे ने, ठीक है। और दूसरी गल शरीर की जी बनावट है वो बैटर होंगी है, मोटे भी नहीं होंगे, पतले भी नहीं होंगे, मस्कुलर वाले भी ज़्यादा भी नहीं होंगे, लॉन्ग बॉडी भी नहीं होंगी, मतलब कहने का मतलब ये जी हड्डियां भी नहीं, बोन जी है वो ज़्यादा लंबी लंबी भी नहीं होंगी, ये ठीक पाए जाते हैं। ये चारों ही तीनों ही साढ़े वास्ते किने एथलीटिक्स ने, ठीक है, जो हर एक बॉडी टाइप के पाए जाते हैं। अपने कुछ बंदे ये भी होंगे ने जो एक्टोफॉर्म च आते हैं, मैजोफॉर्म च आते हैं, या फिर थोड़े अपने एंडोफॉर्म के आते हैं। इस चीज़ की स्केल लर्न नहीं करने, सिर्फ टाइप्स याद करनी है, वो केड़ी होंगे ने, एक्टोफॉर्म, मैजोफॉर्म और एंडोफॉर्म, ठीक है। नैक्सट आओ अगली गल की गई थोड़े नाल हिस्टोरिकल ओवरव्यू की। वैसे तो ये थोड़े अपने जेडे दो नीचे गल करूँगा स्पार्टन और एथियंस की गल करूँगा थोड़े नाल, ये थोड़े अपने ग्रीक के एक सिटी स्टेट के बंदे ने दो जो किस नाल रिलेट करते सी, कादी प्रैपरेशन कराते सी, कादी ट्रेनिंग कराते सी, उस चीज़ की आप गल करांगे। जस्ट एक ओवरव्यू दस्या गया है कि स्पार्टन्स कौन सी ग्रीक नाल जुड़े हुए सी, एथियंस कौन सी ग्रीक के नाल जुड़े हुए सी, उन्होंने बॉडी मूवमेंट की होंगी सी, ये इंटरस्टिड काहदे विच होंदे सी, उस चीज़ की जस्ट ओवरऑल तुहानूं दसूंगा की होंदे ने। एक तरह का योद्धे होंदे ने जिन्हां दा दिमाग सिर्फ इक्को दे विच जुड़िया रहिंदा है, देश नूं किवें बचाया जाऊगा, चाहे वो वार दी फॉर्म दे विच है, चाहे वो शांति की फॉर्म के विच है। वो हमेशा सोचते सी कि लड़ाई होनी जरूरी है, शांति नाल कोई भी मसला सोल्व नहीं होंदा, ठीक है। तो वह कादी ट्रेनिंग दिंदे सी, वार की ट्रेनिंग दिते सी, किहड़े वैपन्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक है, देश नूं बचाने दे वास्ते, या फिर कहने का मतलब तर्क के सुभाव से सारी चीज़ां दसी जांदियां सी। योद्धा पैदा किए जाते सी स्पार्टन दे विच, लेकिन जो एथियंस होंदे सी वो साडे वास्ते मोरल स्पोर्ट वाले बंदे होंदे सी, जो लड़ाई तो दूर होंदे सी, लेकिन सारा जो ढंग देखा जाता सी, जी परसनैलिटी देखी जाती सी, वो की कहते सी भी ट्रेनिंग दी जाए, जिथे लड़ाई हो सकती है उत्थे वॉर होएगी, और जो मसला शांति ने सोल्व हो सकता उत्थे की हो सकती है, शांति भी पाई जा सकती है। थोड़ा जिहा ध्यान रखियो, थोड़ा मैं शॉर्ट कर देना ताकि तुहानूं समझ लग जाए। स्पार्टन्स कौन होंदे ने? हुण स्पार्टन जिहड़े हुंदे सी वो साडे वास्ते ऑटोक्रेटिक हुंदे सी, तानाशाह हुंदे सी, जिन्हां दा मेन फोकस किहदे ते कीता जांदा सी, मेन ट्रेनिंग कर दी जाती सी, और सिर्फ की मंगते सी कि लड़ाई होनी जरूरी है, अगर लड़ाई ना हुई तो देश नूं बचाया नहीं जा सकता, ठीक है। एथियंस कौन होंदे सी? साडे वास्ते डेमोक्रेटिक होंदे सी, पब्लिक वैलफेयर वास्ते सोचा जाता सी, और ट्रेनिंग काहदी दिंदे सी, शांति और सहजता सुभाव होना जरूरी है, जिथे लड़ाई होनी चाहती है उत्थे वॉर होएगी, जो ढंग शांति के नाल सोचा जा सकता है, मसला सोचा जा सकता है, वो पीस नाल सोचा जाऊगा, ठीक है। मतलब कि ये कारण नाम की कोई चीज़ नहीं होंदी सी, लड़ाई है तो लड़ाई होएगी तो वह मसला लड़ाई नाल ही सोल्व किया जाऊगा, कोई भी तर्क नहीं दस्या जाता सी, लेकिन ये पहले कारण दस्या जाऊ, लड़ाई का कारण की है, सारी रीजनिंग दसी जाती सी इस चीज़ के, ठीक है जी। नैक्सट आओ अगला पॉइंट है फिजिकल ट्रेनिंग का कारण की है, क्योंकि इन्होंने की दस्या सीगा कि वॉरियर होने जरूरी ने, योद्धा पैदा किए जा सकन ताकि लड़ाई के काम आ सकन, इस करके उन्होंने काहदी ट्रेनिंग दी जाती सी, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती सी। लेकिन असीं एथियंस विच की गल करते हैं कि वह पीस नाल रिलेट करते सी, शांति नाल रिलेट करते सी, लड़ाई नाल रिलेट करते सी, इस करके दो तरह के बंदे पाए जाते हैं, वो फिजिकल ट्रेनर भी पैदा करते सी, लाइक उस तो बाद माइंड ट्रेनर भी पैदा करते सी, मतलब ਜਿਹੜੇ विचार दिमाग ਨਾਲ सोचे जा सकते, जिथे लड़ाई काम नहीं आती उत्थे एथियंस का काम सीगा, उत्थे जिथे स्पार्टन हमेशा की सोचते सी कि वॉर होनी जरूरी है, देश नूं तां ही बचाया जा सकता है, तो जिहड़े युद्ध पैदा किए जा सकते हैं वो फिजिकल ट्रेनिंग नाल ही पैदा किए जा सकते हैं, उन्होंने प्रपक्ष बनाया जाता है, ठीक है। हुण ये किन्ना वास्ते हुंदे सी, किन्ना वास्ते नहीं हुंदे सी। जो एथियंस सीगे, सॉरी जो स्पार्टन सीगे, वो सिर्फ एजुकेशन काहदी दिंदे सी, बॉयज़ नाल रिलेटेड सी, लेकिन ये जिहड़ी लेडीज़ होंदियां सी, आई मीन टू वूमन होंदियां सी, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया जाता सी। उस तो बाद जिहड़े एथियंस सीगे उन्होंने इक्वल चांस दिता जाता सी, लेडीज़ मतलब वूमन और बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ नूं इक्वल चांस दिता जाता सी ताकि एजुकेशन बराबर दी हो सके, ठीक है। हुण मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला पॉइंट जिहदे विच पेपर च पूछ लैंदे ने, ਇਹ ਜਿਹੜੇ स्पार्टन्स होंदे सी उन्होंने असीं की बोलते सी, तो उन्होंने असीं बोलते सी मैन ऑफ एक्शन, मतलब ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਥੀਅਨਸ, ਇਹ ਮੈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ और मैन ऑफ विजडम भी होंगे सी, मतलब बुद्धि दशा के नाल, बुद्धि के नाल या मसले नूं की कीता जांदा सी, सोल्व किया जाता सी, ठीक है। ध्यान रखियो पेपर च पूछते हैं। उस टाइम दे विच ग्रीक्स दे विच कुछ टर्म्स नीचे मैंशन ने जिन्होंने डिफरेंट नाम के नाल दस्सिया जांदा सी, पेपर दे विच पूछते हैं। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है कि एंशियंट टाइम दे विच फिजिकल एजुकेशन दे विच
ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਡਾਇਲੈਸਟਰਮ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਲਾਸਟਰਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਡੀਓ ਟ੍ਰਾਈਬ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਗੋਡ ਆਫ ਓਥ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਕਸਮ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਡ ਆਫ ਹੀਲਿੰਗ, ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪੋਲੋ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਡੋਟ੍ਰਾਈਬਸ। ਆਰਕਰੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਟੈਕਸਟਿਟਸ। ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਐਗੋ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪੈਡੋਨਮਸ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਥੋੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਪੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਨਾਮ ਤਿੰਨੋਂ ਪੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੌਨ ਬਰਨਰਡ ਬੈਸਟੋ, ਜੋ 1713 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1790 ਤੱਕ ਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਰਲ ਐਂਡਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਸੀ, 1800 ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜਰਮਨ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਜੌਨ ਬਰਨਰਡ ਬੈਸਟੋ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਜਰਮਨ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਜੌਨ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੌਨ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਗਟਸਮੁਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਟਸਮੈਥ ਨੇ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਗਈਆਂ, ਯੰਗਸਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਵੀਡਿਸ਼ ਜਿਮਨਿਸਟ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੈਂਡਰਿਕ ਲਿੰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਨੂੰ 4 ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਪਕ ਕਰਦੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਫੋਰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਥੈਸਟਿਕ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਮ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮ ਮਤਲਬ ਕੋਲਡ ਠੰਡੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਪ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਰਥ ਦਾਸ ਸਵਾਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਰਥ ਰਾਮਦਾਸ ਸਵਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜਿਸ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਏਜ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ MCQs ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਏਜ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਏਜ। ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਅ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਲਾਈਵ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਏਜ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਈਅਰਸ 6 ਮੰਥ 30 ਡੇਜ਼, ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨਾ 30 ਦਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ 22 ਸਾਲ।
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਿਕ ਏਜ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵਾਈ ਐਮ और डी। वाई स्टैंड फॉर ईयर, एम स्टैंड फॉर मंथ, डी स्टैंड फॉर डेज। इस तरह पर रखांगे पेपर च देखिए भी वो डी डी एम एम वाई वाई लिखा होंगे, पर क्रॉनिकल एज कितों स्टार्ट होती है, वाई एम और डी तो स्टार्ट करांगे, इस तरह की दसी गई है। नैक्सट आता है साइकोलॉजिकल एज, जिन्हें असीं की बोलते हैं बायोलॉजिकल एज भी बोलते हैं, बस एक ही नाम याद रखियो। इसका दूसरा नाम की है, इसमें असीं फंक्शनल एज भी बोलते हैं। कदों तो साडा जिहड़ा शरीर है काम करना स्टार्ट करता सी, चाहे वो तुहाडे वास्ते इंटरनल सी, चाहे तुहाडे वास्ते की सी एक्सटर्नल सी। इंटरनल दे विच और एक्सटर्नल दे विच फंक्शनल एज दी किहड़ी चीज़ां हुंदियां ने, लाइक साडा मैंटल हैल्थ हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, डाइट होगी और जेनेटिक्स हो गई। मतलब जो सानू अपने फोर फादर्स तो ऑफस्प्रिंग तो मिलदियां ने, मतलब जो साडे फीचर्स या सानू कित्थों मिलदियां, जेनेटिक्स साडे जीन्स जो सानू कित्थों मिलदियां ने, साडे अपने पेरेंट्स तो मिलदियां ने, मतलब हैरीडिटरी तो मिलदियां ने, कुछ चीज़ां सानू इन्वायरमेंट तो मिलदियां ने। उस फंक्शनल एज नूं असीं किहड़ी एज बोलदे आ, साइकोलॉजिकल एज या फिर की बोलदे आ, बायोलॉजिकल एज। ठीक है जी, ये ध्यान रखियो पेपर च पूछ लैंदे ने। इसदा थर्ड नाम की है फंक्शनल एज, जिस असीं कार्य उत्ते फोकस करदे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स उत्ते करदे आ। लास्ट वन है मैंटल एज, जिन्होंने असीं की बोलदे आ मानसिक उम्र किहड़ी हुंदी है। जिहड़ी मानसिक उम्र हुंदी है, ये ध्यान रखियो, इस असीं किहदे विच अधिकारी गल करांगे, मतलब जन्म तो बाद वाले टाइम की गल करांगे। मैंटल एज हुण क्रॉनिकल एज दे विच की सीगा, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ लैके टिल हुण तक की उम्र कितनी है, ठीक है, हुण तक की उम्र कितनी है। लेकिन मैंटल एज दे विच की है, थोड़ी इंटैलीजेंस किस तरह की है, थोड़ा मैच्योरिटी लेवल किस तरह का है, उस एज नूं असीं की बोलते हैं, मैंटल एज बोलते हैं। ठीक है, उस तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ भी किया गया है एक्चुअल क्रॉनिकल एज, मतलब टाइम इलैप्स सिंस बर्थ, जन्म तो बाद वाले समय में असीं की बोलते हैं, मैंटल एज बोलते हैं। ठीक है, उस तो बाद अगला आंदा तुहाडा अपना एनाटॉमिकल एज, जिन्हें असीं शारीरिक उम्र बोलते हैं। ये असीं सिर्फ गल करांगे साडा जो फिजिकल डिवेलपमेंट की गल की होगी, साडा फिजिकल डिवेलपमेंट किस तरह का, उस एज में असीं की बोलते हैं, शारीरिक उम्र, जिवें कि पंजाबी च ऑलरेडी मैंशन भी किया हुआ है, उन्होंने असीं की बोलते हैं, एनाटॉमिकल एज बोलते हैं। ठीक है, नैक्सट आओ लास्ट पॉइंट, प्ले थ्योरीज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है। एक तो सिर्फ नाम याद रखना है, पहली गल लाइक थोड़े सामने जिमें स्क्रीन के उत्ते विजिबल है कि फर्स्ट थ्योरी जी आती है सरप्लस एनर्जी थ्योरी होंगी है। मतलब एक किन्ना द्वारा दसी गई सी, किहड़े फिलोसफर सी, ठीक है, सिर्फ उन्होंने नाम याद करने ने, होर आगे कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है, क्योंकि मैच की कॉलम च अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरप्लस एनर्जी थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी आती है सरप्लस एनर्जी थ्योरी। ये बच्चे किस तरह के होंगे ने, मतलब नाम तो पता लगता है, जिन्हें च एनर्जी लेवल वाधू पाया जाता है, जो एक प्रैशर कुकर की तरह होंगे ने, जिन्हें च एनर्जी की है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, उन्होंने थ्योरी में की बोलते हैं, सरप्लस एनर्जी थ्योरी बोलते हैं। पहली गल तो ये किन्ना 10-12 दसी गई सी, ये जो बच्चे होंगे ने, इन्हों का प्ले करने काफ़ी ज़्यादा ध्यान होता है, ये कभी थकते नहीं है, क्योंकि इस जो एनर्जी पाई जाती है वो वाधू एनर्जी पाई जाती है, इस करके तो नाम की पाया जाता है, सरप्लस एनर्जी थ्योरी। ये किन्ना दसी गई सी, वॉन शिलर द्वारा, ठीक है, 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ, और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ। मैंने तो एक MCQs ही कवर किया सीगा, ठीक है, मैच की कॉलम सीगे, और फर्स्ट नाम सी वॉन शिलर का 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ, और सैकेंड नाम है थोड़ा अपना हर्बर्ट स्पेंसर का 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, नाम याद रखने, बार बार पूछ रहे हैं। और ये जो बच्चे होंगे एक तरह के प्रैशर कुकर के अकॉर्डिंग होंगे ने, जो जिन्हें एनर्जी भरपूर पाई जाती है, वो कभी भी थकते नहीं होंगे, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, मैं टाइम पीरियड की गल कर रहा। ठीक है, सैकेंड थ्योरी आती थोड़ी अपनी एंटीसिपेटरी थ्योरी। हुण इस थ्योरी का नाम की है, प्रैक्टिस थ्योरी। इस चीज़ का नाम की है, प्रैक्टिस थ्योरी। इनू दूसरा नाम की बोलते हैं, प्रैक्टिस थ्योरी। किन्ना द्वारा प्रपाउंड की गई सी, कार्ल ग्रूस द्वारा की गई सी, कार्ल ग्रूस द्वारा की गई सी। हुण अगर मैं प्रैक्टिस थ्योरी के अकॉर्डिंग जावां, तो ये जो बच्चे होंगे ने, यह प्रैक्टिकली नेचर के होंगे ने, माइंड नाल सोचने वाले बंदे होंगे ने, कार्य वास्ते तैयारी करते हैं अपनी, भी अपने आप को फ्यूचर के अकॉर्डिंग सिक्योर करते हैं कि जिहड़ी चीज़ों का डिसीजन लिता जाऊगा बड़े चंगे तरीके लिता जाऊगा, प्री प्लैनिंग के अकॉर्डिंग लिता जाऊगा, जिन्होंने असीं की बोलते हैं, एंटीसिपेशन भी बोलते हैं। एंटीसिपेशन मतलब होंदा है कि आने वाली जी मुसीबत होगी फ्यूचर के विच, ये अपने आप पहला ही प्लैनिंग के अकॉर्डिंग की कर लेंगे ने, प्रिपेयर कर लेंगे। इस चीज़ असीं की बोलते हैं, एंटीसिपेटरी थ्योरी बोल रहे हैं। अंदर कुछ नहीं मैंशन किया हुआ, ऑलरेडी क्रक्स जो दिता हुआ एक हैडिंग के विच ही है। एंटीसिपेटरी थ्योरी असीं प्रैक्टिस थ्योरी बोलते हैं, और किन्ना द्वारा प्रपाउंड की गई सी, कार्ल ग्रूस द्वारा की गई सी। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट थर्ड थ्योरी है, उन्हें थ्योरी ऑफ रिकैलकुलेशन भी बोलते हैं।
ਰੀਕੈਪੀਟੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ मतलब इस च की पाई जाती है रैपीटिशन पाई जाती है ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਹੈਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨੇਟ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਪਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਪਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕੇ ਹਰਾ ਸਕੇ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਵਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਸਟਿੰਕਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ MCQ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੈਥਾਰਕਿਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੌਇਡ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਖੋਲੀਏ ਸਰਪਲਸ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੈਥਾਰਕਿਕ ਜੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਪਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੌਇਡ ਦੁਆਰਾ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ MCQ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਫਾਦਰ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੌਇਡ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਐਨਾ ਫਰੌਇਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਥਿਊਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੈਥਾਰਕਿਕ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਉਹ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਦੁਆਰਾ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਥਿਊਰੀ 7th ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਥਿਊਰੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਨਾਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਪਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੂਮਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਥਿਊਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ 8th ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਖੁਦ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਆ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਬਰਨਰਡ ਐਸ ਮੈਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 9th ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਲੇਸ ਲਾਈਫ ਥਿਊਰੀ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ MCQs ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਪਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੌਨ ਡੂਵੇ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੌਨ ਡੇਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਕੀ ਬੰਦਾ ਪੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੇ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਓਵਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 10th ਹੈ ਗਰੋਥ ਥਿਊਰੀ, ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਗਰੋਥ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਐਪਲਟਨ ਦੁਆਰਾ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸਕਿੱਲਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋਥ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਥਿਊਰੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਥਿਊਰੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ PDF ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਔਰ ਚੌਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨਿਊ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਥਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜਸਟ ਵੇ ਟੂ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਹੈਲਪ ਓਨਲੀ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟਿਵ। ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਿਊਰੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਟੇਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਟਿਸ ਲਾਟਸੋਸ ਬੈਰਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ MCQs, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕਸ ਇਸ MCQs ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 20 ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਡੈਮੋ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 7 ਬਣਦੀ ਸੀ, 7ਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ MCQs ਬੇਸ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ
ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।